1 हा या ठिकाणी सोडून घेतलेला आहे. या पद्धतीने तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा. अतिशय सोपी अशी उदाहरणं आहेत. तर या ठिकाणी पुढचं जे लेक्चर आहे ते आमचे सहकारी श्री मुंडे सर या ठिकाणी चालू कराल. Good evening, students. Welcome to the lecture for geometry mathematics second of 9th class. We teach the basic concept in geometry. Next part, betweenness, म्हणजे मराठीत त्याला दरम्यानता असं म्हणतात. तुम्ही थोडेसे मॅथची पुस्तकं जर जवळ ठेवले, एखादी वही जर जवळ ठेवली तर तुम्हाला काही टिपणं करायला सोपं होईल. त्यामुळं त्याकडे थोडं लक्ष द्या. इफ P, Q, R are three distinct collinear points, there are three possibilities. First possibility is point Q is between P and R. Means we see this one line and 3 points. In this P and R points. आता next possibility is point R is between P and Q. Distance of P and R plus distance of R and Q equal to distance of P and Q. We see the figure and this betweenness is written as P R dash Q, because R is in between point P and point Q. Third possibility is point P is between R and Q. Means the P is in between R and Q. Distance of R comma P plus distance of P comma Q equal to distance of R comma Q, represent as R dash P dash Q. These three possibilities, we see that all three points are exchange their positions. In first, P is first, Q is second, R is third. In second position, P is first, R is second, Q is third. In third, R, then P, and then Q. These three possibilities are for three collinear points. Next, practice set 1.1. Before this, we see the solved example. Example is, on a number line, point A, B and C are such that distance of A and B equal to 5, distance of B and C equal to 11, and distance of A comma C equal to 6. Which of the points is between the other two? We find that which point is between the other two. Firstly, we find that which distance is greater than other. Which 2 points distance is greater than other. Hence, distance B comma C equal to 11 is greater than distance of A and B and distance of A and C. Then, point B and point C are end point, and point A is in between point B and point C.
means please see this figure. B and C end points, it is not end point because the line have no having end point. We see that distance of BC equal to 11 and distance of A comma B plus distance of A comma C equal to 5 plus 6 equal to also 11, means distance of B comma C equal to addition of these two distances, distance of AB plus distance of AC. From 1 and 2nd equations we conclude point A is between point B and point C. This is written as B dash. Next we see the one example which is in practice set 1.1. The coordinate of point A on a number line is 5. Find the coordinates of points on the same number line which are 13 units away from A. Means in this example we see that the point A is at its coordinate is 5. Then we know that the distance from A is 13 units. To add coordinate of A plus distance means as shown in the figure. Let us take point T and D to the left and right of A respectively at units. The coordinate of point T which is to the left of A will be 5 minus 13 equal to minus 8, and the coordinate of point D which is to the right of A will be 5 plus 13 equal to 18. Verify your answer using distance formula. We calculate distance A comma D and distance A comma T. Coordinate of T is minus 8, coordinate of D is 18, so we calculate better way. आता थोडंसं मराठीत सांगतो. हा प्रश्न थोडासा वेगळा आहे. ए बिंदूचे निर्देशक दिलेले आहेत 5 आणि या ए पासून 13 युनिट अंतरावर असणारे दोन बिंदू शोधायचे. तर ते त्या ए पासूनच्या डाव्या बाजूलाही एक बिंदू असेल आणि ए पासूनच्या उजव्या बाजूला एक बिंदू असेल. तर अशा पद्धतीने दोन बिंदू जर शोधायचे असतील तर काय करावं लागेल, तर एच्या डाव्या बाजूला आपल्याला जर एखादा बिंदू शोधायचा असेल, त्याचा निर्देशक कोऑर्डिनेट शोधायचा असेल, तर लेफ्ट साइडला करताना डिस्टन्स मायनस करायचं. एचं जे कोऑर्डिनेट आहे त्याच्यातून डिस्टन्स जे आहे, अंतर जे आहे ते वजा करायचं. वजा केलं की आपल्याला तो त्या 13 अंतरावर असणारा एका बिंदूचे निर्देशक मिळू शकतात. आणि आपण ते ज्यावेळेस उजव्या हाताला एच्या उजव्या बाजूला आपण एखादा बिंदू शोधतोय त्यावेळेस आपल्याला बेरीज करायची. म्हणजे लक्षात ठेवा, त्या बिंदूपासून लेफ्ट साइडला जायचं असेल तर अंतर वजा करायचं आणि त्या बिंदूच्या राईट साइडला जायचं असेल तर अंतर अधिक करायचं, म्हणजे बेरीज करायची, ॲडिशन करायची. तर आपल्याला दोन बिंदू मिळतात आणि तुम्ही ते व्हेरीफाय सुद्धा करू शकता. तुम्ही जर अंतराच्या सहाय्याने सूत्राचा वापर केला तर आपल्याला त्या दोन्ही यांचं अंतर बरोबर 13 मिळू शकतं. डी याचं अंतर जर काढलं आणि ए आणि डी याचं अंतर जर काढलं तर ते 13 असेल. आपल्याला परीक्षेमध्ये ज्यावेळेस गणित विचारले जातील त्यावेळेस वेगवेगळे कोऑर्डिनेट्स दिलेले असतात आणि डिस्टन्स सुद्धा वेगळं दिलेलं असतं. त्यामुळं तुम्ही व्यवस्थित गणित सोडवा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. म्हणजे
तुम्हाला इथं असं गणित दिलेलं आहे, अंतरं दिलेली आहेत बिंदूंमधली आणि त्या अंतरावरनं तुम्हाला त्या कोणत्या दोन बिंदूंच्या दरम्यान कोणता एक बिंदू आहे हे तुम्हाला शोधायचे आणि जर त्या दरम्यानचा नसेल, बिटवीननेस नसेल, तर मग मात्र तुम्हाला नाही असं म्हणून लिहायचे. आता आपल्याला हे उदाहरण पाहायचे. मुद्दामून चौथं उदाहरण आहे. फोर्थ एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 1.1. Distance of L, M equal to 11, distance of M, N equal to 12 and distance of N, L equal to 8. Means in these three distances we know that 3 points are in there, L, M and N. Find L is middle or M is middle or N is middle. So we find out the which point is between the other 2 points, or the points are collinear or not collinear. In this, when we solve this example, find which distance is greater than other distance. With the distance of MN is 12 is greater than distance of LM and distance of LN. Then point M and point N are N point and point L is in between point M and point N. But this is possible or not, we find out. How find out? Suppose M, L, N is betweenness, means in between M and N, L point is in between. Then distance of M, L plus distance of L, N equal to distance of M, N. 11 plus 8 equal to 12. But how it is possible? 11 plus 8 is 19 and 19 equal to 12 is not possible. So 19 is not equal to 12, means points L, M, N are not collinear points. Next problem. On a number line, points A, B and C are such that distance of A, C equal to 10, distance of C, B equal to 8. Find distance of A, B considering all possibilities. आता आपल्याला याच्या पॉसिबिलिटीज मी थोडंसं मराठीतून सांगतो. आपल्याला एका नंबर लाईनवर 3 पॉईंट दिलेले आहेत A, B, C आणि ते अशा प्रकारे आहेत की डिस्टन्स AC चं अंतर 10 आहे, CB चं अंतर 8 आहे आणि आपल्याला AB चं अंतर काढायचं आहे. पण त्यांनी दरम्यानता दिलेली नाही, बिटवीननेस दिलेलं नाही. मग आता बिटवीननेस जर दिलेलं नसेल तर आपल्याला ते कॅल्क्युलेट करावं लागेल, पाहावं लागेल की कोण कोणाच्या दरम्यान आहे. A बिटवीन मध्ये A is between B and C, or B is between A and C, or C is between A and C. We know that 3 possibilities there. The first possibility is A and C, in between that B point is present, means A dash B dash C is betweenness. Then we find out a distance of AB if this is possibility. Distance of A, B plus distance of B, C equal to distance of A, C. म्हणजे जर आता थोडंसं मराठीत सांगतो, जर हे 3 बिंदूंची पहिली आपण पॉसिबिलिटी पाहतोय, ही काय असू शकतं, तर A आणि C च्या मध्ये जर B बिंदू असेल तर आपल्याला AB चं अंतर काय मिळेल. 3 पॉसिबिलिटी आपल्याला मिळत असतात, त्यातली ही पहिली पॉसिबिलिटी. त्यात मग डिस्टन्स AB अधिक डिस्टन्स BC बरोबर डिस्टन्स AC, जे बाहेरचे असतात बिंदू, 2 बिंदू बाहेरचे एंड, तर त्या बिंदूंचं अंतर म्हणजे या दोघांच्या बेरजे एवढं असतं. मग त्याच पद्धतीनं आता मी तिथं व्हॅल्यूज ठेवतो.
distance of A comma B plus 8 equal to 10, because distance of BC is 8, distance of AC is 10. Distance of A comma B equal to 10 minus 8 equal to 2. Therefore, distance of A comma B is 2 if this first possibility is present. Then next possibility, in second possibility, the C is between A and B, means A dash C dash B. In this, distance of A comma C plus distance of C comma B equal to distance of A comma B. In second possibility, distance of AB, calculate distance of AB such that distance of AC is 10 plus distance of CB is 8 equal to distance of A comma B, means distance of A comma B equal to 18 when this second possibility is present. Means when this first possibility distance of A comma B is 2, when this second possibility distance of A comma B is 18. We see that the third possibility is in B and C, the midpoint is A. In between B and C, the point A is present, means B dash A dash C. In this, distance of A comma B plus distance of A comma C equal to distance of B comma C, means distance of B comma A or A comma B is same distance. Distance of A from B to or B from A is same. So distance of B comma A plus 10 equal to 8. Distance of A comma B equal to 8 minus 10. Distance of A comma B equal to minus 2. This is not possible because distance is not negative number. आता थोडंसं मराठीत सांगतो. आपली पहिली पॉसिबिलिटी जी होती ती ए बी सी, म्हणजे ए आणि सी च्या बी हा मध्यभागी आहे, मध्ये आहे, दरम्यान आहे, म्हणून तिथं ए बी चं अंतर आलं आपल्याला 2. दुसऱ्या पॉसिबिलिटीमध्ये आपल्याला ए आणि बी च्या मध्ये सी आला, त्यावेळेस आपलं ए बी चं अंतर आलं 18. पण तिसऱ्या पॉसिबिलिटीमध्ये ज्यावेळेस आपण असं म्हणतो की बी आणि सी याच्यामध्ये ए बिंदू आहे, तर हे शक्य नाही. म्हणजे आपल्याला फक्त 2च पॉसिबिलिटी मिळतील. ओनली 2 पॉसिबिलिटीज प्रेझेंट हिअर. फर्स्ट इज ए डॅश बी डॅश सी, मीन्स बी इज इन बिटवीन ए अँड सी, अँड सेकंड पॉसिबिलिटी इज सी इज इन बिटवीन ए अँड बी. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी फक्त 2 पॉसिबिलिटी मिळतात. त्या 2 कोणत्या पॉसिबिलिटी? तर ए आणि सी च्या दरम्यान बी बिंदू आहे आणि ए आणि बी च्या दरम्यान सी बिंदू आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला या 2 पॉसिबिलिटी, पहिली आणि दुसरी पॉसिबिलिटी आपल्याला ती घेता येईल आणि त्याच्यापासून डिस्टन्स ए बी काढता येईल. पण थर्ड पॉसिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे तिसरी पॉसिबिलिटी ही आपल्याला पॉसिबल होऊ शकणार नाही. म्हणजे तुम्हाला ज्यावेळेस असा प्रश्न परीक्षेत विचारला जाईल त्यावेळेस तुम्हाला या तिन्ही पॉसिबिलिटी लिहायच्या आहेत. कारण तिथं दिलेलं आहे प्रश्नांमध्येच, फाइंड डिस्टन्स ए कॉमा बी कन्सिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. मग हे एक थोडंसं वेगळं उदाहरण आहे म्हणून आपण थोडं वेगळ्या पद्धतीनं पाहिलं. तुम्ही सगळ्यांनी व्यवस्थित जरा समजून घ्या. परत जर सांगायचं असेल तर तसं कमेंट करा की सर समजलेला नाही हा प्रश्न, परत सांगू शकता, तर आपण थोडा वेळ देऊ. आज आहे आपल्याकडे वेळ, तर परत जर सांगायचं असेल तर सांगू शकतो, नाहीतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन सोडूया. आता आपण पुढचा प्रश्न सोडूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल. स्केच प्रॉपर फिगर अँड राईट द आन्सर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधला
काही जणांचा रिप्लाय आला आहे की रिपीट करा म्हणून. तर ठीक आहे, रिपीट करतो मी पहिला प्रश्न. म्हणजे याच्या आधीचा प्रश्न जो आहे तो जरा आपण पॉसिबिलिटीजचं हे करूया, कारण थोडासा हॉट टाईप प्रश्न आहे, त्यामुळं व्यवस्थित लक्षपूर्वक पहा, जरा समजून घ्या. मराठीत सांगू का इंग्रजीमध्ये असं थोडेसे कन्फ्युजन आहे, दोन्ही भाषेत सांगतो. रिपीट करतो, थोडं लक्ष द्या. बरेच जण नुसते कमेंट करण्यामध्येच दंग झाले, तर कमेंट न करता थोडंसं व्हिडिओकडे लक्ष द्या, म्हणजे आपल्याला पाहता येईल आणि परत सांगता येईल. तर मी हे गणित परत एकदा सांगतोय. ऑन अ नंबर लाईन पॉइंट A, B and C are such that distance of A, C equal to 10, distance of C, B equal to 8 and distance of A, B फाइंड करायचे. कन्सिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, आपल्याला सगळ्या पॉसिबिलिटीज पाहून आपल्याला A आणि B या दोन बिंदूंमधलं अंतर शोधायचं आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे, तीन ज्यावेळेस बिंदू कोलिनियर असतील तर त्याच्या तीन पॉसिबिलिटीज असतात. आपण पाहिलेलं आहे पहिल्यांदाच तीन पॉसिबिलिटीज. एक तर A बिंदूमध्ये असेल, किंवा B बिंदूमध्ये असेल, किंवा C बिंदूमध्ये असेल, अशा तीन पॉसिबिलिटीज असतात. म्हणून आपल्याला आता त्या तीन पॉसिबिलिटीज पैकी पहिली पॉसिबिलिटी पाहिजे. ती पॉसिबिलिटी अशी आहे, फिगर मी काढतोय. फिगर काढल्यानंतर आता पहिली पॉसिबिलिटी मी अशी घेतली, सरळ सरळ ABC तीन बिंदू घेतले, म्हणजे B बिंदू या A आणि C च्या बिटवीन आहे, म्हणजे A आणि C च्या दरम्यान आहे. तर काय पॉसिबिलिटी आली, A-B-C अशी जर आली तर डिस्टन्स ऑफ A, B प्लस डिस्टन्स ऑफ B, C म्हणजे AB चा अंतर अधिक BC चा अंतर बरोबर AC चं अंतर म्हणजे डिस्टन्स ऑफ AC, असं दोन्ही आहे. डिस्टन्स ऑफ A, B प्लस 8 इज डिस्टन्स ऑफ BC, म्हणजे डिस्टन्स ऑफ AB कॅल्क्युलेट करायचे आपल्याला, फाइंड आउट करायचे. आणि डिस्टन्स ऑफ BC इज 8 equal to distance of A, C is 10. So distance of AB equal to 10 minus 8 equal to 2. Hence in first possibilities distance of A, B is 2. म्हणजे पहिली पॉसिबिलिटी जर आपण घेतली, A आणि C च्या दरम्यान B बिंदू आहे, तर त्याची पॉसिबिलिटी आपल्याला घेतल्यानंतर डिस्टन्स AB म्हणजे त्या ABचं A आणि B बिंदूचं अंतर आलं 2. तुम्ही त्यांचे अंतर सगळे वाटलं तर कॅल्क्युलेशन करून तुम्हाला लगेच सोडवता येईल की 8 अधिक 2 बरोबर 10. हे उत्तर आपल्याला दोन्ही डावी बाजू उजवी बाजू सारखी येते. त्या पद्धतीनं आता दुसरी पॉसिबिलिटी आपल्याला पाहिजे, ती म्हणजे A, C and B म्हणजे A आणि B या दोन बिंदूंच्या दरम्यान असणारा हा C बिंदू आहे. त्यामुळं त्या C बिंदूला आपण मध्यभागी मध्ये घेतलेला आहे, दोघांच्या मध्ये घेतलेला आहे. मग ही सेकंड पॉसिबिलिटी झाली. ही सेकंड पॉसिबिलिटी जर असेल तर आपल्याला डिस्टन्स AB काढायचा आहे. इथं प्रश्नात दिलेलं आहे, फाइंड डिस्टन्स A, B कन्सिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज. म्हणून कन्सिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज आपल्याला तीन पॉसिबिलिटीज मिळतात. तर तीन पॉसिबिलिटीसाठी त्यातली पहिली पॉसिबिलिटी आपण पाहिली. आता दुसरी पाहतोय, डिस्टन्स A, C प्लस डिस्टन्स ऑफ C, B इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ A, B म्हणजे A आणि C चं अंतर अधिक C आणि B चं अंतर बरोबर डिस्टन्स ऑफ AB. इथं AC चं अंतर अधिक CB चं किंवा BC चं अंतर या दोघांची बेरीज केली तर AB चं अंतर मिळतं. आणि मग यांच्या किमती मी ठेवल्या तर 10 अधिक 8 म्हणजे 10 प्लस 8 इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ A, B म्हणजे 10 अधिक 8 बरोबर AB चं अंतर, आणि AB चं अंतर अशा प्रकारे आलं 18. आता नीट समजून घ्या, गणित एकच आहे पण उत्तर वेगवेगळी का येत आहेत? कारण पहिल्या ह्याच्यामध्ये आपण जी पॉसिबिलिटी घेतली, कारण प्रश्नामध्ये आपल्याला दरम्यान तर दिली का बिटवीन दिलेली नाही, कोणता बिंदू कोणत्या दोन बिंदूंच्या दरम्यान आहे हे आपल्याला सांगितलेलं नाही, म्हणून हा वेगळा प्रश्न आहे. आणि या तिन्ही पॉसिबिलिटी आपल्याला लिहायच्यात परीक्षेमध्ये. आणि मग पहिल्या पॉसिबिलिटीमध्ये AB चं अंतर 2 आलं,
दुसऱ्या पॉसिबिलिटीमध्ये ए बीचं अंतर 18 आलं. आता तिसरी पॉसिबिलिटी खरी आहे खोटी आहे काय आहे ते पाहूया आपण. मग आता 2 पॉसिबिलिटी झाल्या. तिसरी पॉसिबिलिटीमध्ये पहिल्या पॉसिबिलिटीमध्ये बी हा मिडलला होता म्हणजे बिटवीन होता. दुसऱ्या पॉसिबिलिटीमध्ये सी हा बिटवीनला होता. आता आपण ए मध्ये घेतलाय म्हणजे ए हा बिटवीन मध्ये घेतलाय. मग इन थर्ड पॉसिबिलिटी पॉइंट ए इज इन बिटवीन बी अँड सी. डिस्टन्स ऑफ बी कॉमा ए इज बी ए प्लस डिस्टन्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ बी कॉमा सी. म्हणजे बी एचं अंतर अधिक ए सीचं अंतर म्हणजेच पूर्ण त्या बी सीचं अंतर. आता मी बी कॉमा ए लिहिलं काय आणि ए कॉमा बी लिहिलं काय काही फरक पडत नाहीये म्हणून मी थोडासा बदल केलाय. कारण आपल्याला फाइंड करायचं डिस्टन्स ए कॉमा बी. बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन होईल नाही तर अरे आपण माहिती आहे 2 बिंदूंमधलं अंतर कोणत्याही बिंदूपासून सुरुवात केली आणि कुठेही शेवट केला तरी ते सारखंच असतं ते काही चेंज होत नाही. त्यामुळं डिस्टन्स ऑफ बी कॉमा ए म्हणलं काय आणि डिस्टन्स ऑफ ए कॉमा बी म्हणलं काय काही फरक पडत नाही. तर अशा पद्धतीनं याच्यामध्ये डिस्टन्स जर मी काढायचं ठरवलं डिस्टन्स ऑफ बी कॉमा ए प्लस 10 इक्वल टू 8. हिअर डिस्टन्स ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 8 minus 10 means the distance is in negative number -2. This is not possible. So the third possibility is not possible for A, B, C and these distances. Distance of AC equal to 10 and distance of CB equal to 8. Then we cannot find the distance. We calculate distance, but this distance is negative number. So this is not possible. Number is a distance. Only 2 possibilities is present there. Then first possibility is A, B, C, and second possibility is A, C, B. Third possibility is not possible. Next question. आता हे काय परत रिपीट होणार नाही. तुम्ही वाटलं तर व्हिडिओवर परत पाहू शकता घरी गेल्यानंतर. कारण बऱ्याच जणांचं तेच परत सांगू नये. काही जण कमेंट्स करण्यातच बरेच जण व्यस्त आहेत. थोडंसं कमेंट्स कमी करा आणि लक्ष व्हिडिओकडे द्या म्हणजे लक्षात येईल. कमेंट्स बंद करता येत नसतात ते आपल्याला सूचना देण्यासाठी गरजेचे आहेत. पण तुम्ही लक्ष देऊ नका. तुम्ही जरा कमेंट्स बंद करून आपलं व्हिडिओकडे लक्ष द्या. आणि जर समजलं नाही एखादी गोष्ट तर आपण तेच परत व्हिडिओ पाहू शकता नंतर. ते ऑनलाईन आता जरी असले तरी नंतर तुम्ही ते पाहू शकता. आता आपल्याला हा शेवटचा प्रश्न पाहायचा आहे. स्केच प्रॉपर फिगर अँड राईट द आन्सर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. म्हणजे तुम्हाला एक गणित दिलेलं आहे किंवा अंतर दिले आणि तुम्हाला फिगर स्केच करायचे म्हणजे फिगर काढायचे की कोणता बिंदू कोणाच्या दरम्यान आहे ते फिगर काढायचे आणि आपल्याला अंतर पण काढायचे. म्हणजे दोन्ही गणित आहेत. या प्रॅक्टिस सेट 1.1 मध्ये बऱ्यापैकी सगळं अंतरावरच आहे. त्यामुळे अंतर काढायला जर तुम्ही शिकलात तर तुम्हाला नक्की सगळे हे कळतील. आता काय बदल आहे ते थोडंसं पाहूया. इथं डिस्टन्स ऑफ ए कॉमा सी असं दिलेलं नाही. इथं दिलंय लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 6.5. लेंथ ऑफ ए सी and distance of A comma C is same, no change. त्याची रेषाखंडाची लांबी आणि त्या 2 बिंदूंमधलं अंतर हे नेहमीसाठी सारखं असतं. त्यामुळं त्यात काय फार बदल होत नाही. म्हणून आता आपल्याला इथं फिगर काढायचे आणि त्याची दरम्यानता सुद्धा दिलेली आहे. पहिल्या प्रश्नात जशी दरम्यानता दिली नव्हती या प्रश्नात आपल्याला दरम्यानता दिलेली आहे. म्हणजे ए आणि सी च्या दरम्यान बी बिंदू आहे. मग आता इथं जर मी फिगर काढली तर तुमच्या लक्षात येईल ए बी सी मीन्स द बी इज बिटवीन ए अँड सी. पॉइंट बी इज इन बिटवीन ए अँड सी. इन दिस वी कॅल्क्युलेट लेंथ ऑफ ए बी. लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी. आता इथं तरी सुद्धा चाललं असतं. डिस्टन्स ऑफ बी कॉमा सी इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ ए कॉमा सी. असं पण डिस्टन्स दिलेलं नाही त्याची लांबी दिली.
म्हणून आपण लेंथ वापरलेली आहे. लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू लेंथ ऑफ दोन अक्षर बरोबर पहिला आणि शेवटचा अक्षर. फर्स्ट टू लेंथ, then second two lengths, second 2 points length, and then first and third length. Addition of first, second plus second, third equal to first and third. अशा पद्धतीने हे गणित जर सोडवलं तर लेंथ ऑफ एक्स वाय प्लस लेंथ ऑफ वाय झेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स झेड. √7 एक्स वाय ची किंमत काय √7 प्लस लेंथ ऑफ वाय झेड विच इज कॅल्क्युलेटेड equal to 3√7. The length of yz equal to 3√7 minus √7. आता इथं 3 आहे आणि इथं ओनली √7 आहे. 3√7 आणि इथं ओनली √7. मग इथं काहीच नाही म्हणजे एक असतो. देर इज वन प्रेझेंट ॲट √7. सो 3 minus 1 equal to 2. This means length of yz equal to 2√7. जर अशा पद्धतीनं तुम्ही गणित सोडवलं आणि हे वर्गमुळात वगैरे अपरिमेय संख्या आहेत, 8वीला झालेल्या आहेत अपरिमेय संख्या, आणि यावर्षी पहिल्या प्रकरणात आहेत, नंतर पुढं की त्यांची वजाबाकी कशी असते. सजातीय करणी आहेत, सिमिलर सेट्स त्याला म्हणतात, आणि मग त्यांची वजाबाकी ही 3तून 1 गेला 2 राहिले. कारण इथं जसं 3 आहे 3 वर्गमुळात 7 आहे, इथं तसं 1 वर्गमुळात 7 असतं, म्हणजे तिथं 1 प्रेझेंट असतो, म्हणून 3तून 1 गेला 2 राहिले, म्हणून त्या yz चं अंतर 2 वर्गमुळात 7. कारण अपरिमेय संख्या रेषेवर दाखवलेल्या आहेत आपण. तर अशा पद्धतीनं ही गणितं परत पहा. अशा पद्धतीनं आजचं लेक्चर आपलं हे संपलेलं आहे. तर उद्या बहुतेक लेक्चर होईल की नाही त्याचे मेसेज आम्ही पाठवू तुम्हाला. आम्हाला उद्या दुसरे एक लेक्चर घ्यायचं आहे, आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला जर लेक्चर आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि अशा पद्धतीनं आता जर परत सांगायचं तर तुम्ही काय करा, तुम्ही घरी गेल्यानंतर परत तो व्हिडिओ पाहू शकता. रिपीट पहा जोपर्यंत समजत नाही. परत एकदा मी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानतो आणि लेक्चर संपवतो.